जो सिक्ख्या है जो ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ थोड़ा लंबा है नहीं अभी शुरू हो गया अगला स्टेप आ गया ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ हालेलुया हालेलुया इसलिए सो इस गल समझने के लिए आप वचन पढ़ते हैं पहली गल देखते हैं कि जो चलते हैं वह धार्मिकता का पिछा करते हैं तो वचन किया पहला यूहन्ना 3:7 है एक विषय अलग निकल के आया है जो धार्मिकता में चलती है धार्मिकता का पिछा करती है चलने बाद हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। हाँ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਆ ਧਰਮੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ऐसे पॉइंट हाँ ये देखिए ये जो विषय मैं लिखाया है नंबर 1 पॉइंट है वो की है धार्मिक है जेडे फिर पिछा करते हैं ना धार्मिकता का धार्मिकता में चलते धार्मिकता पिछा करते हैं वो की है धार्मिक हाँ धार्मिक धर्मी है आप धार्मिक लिखना मेन धार्मिक धर्मी सानू ठहराया गया है धार्मिक असीं बनना है हालेलुया धर्म के काम करते करते फिर दूसरी गल लिख लो पृथ्वी विच ये सर्वश्रेष्ठ हैं पृथ्वी के हिस्से में की अपना सर्वश्रेष्ठ कायनात के सिस्टम के विच तां खुदा है ना पर धरती वाले हिस्से दे विच सर्वश्रेष्ठ कौन है वो ही जिहड़े धार्मिक है धर्म के पिछा करते वो धार्मिक है दूसरी गल है सो इस गल को समझने लिए आप पढ़ लेने हैं तो सर्वश्रेष्ठ है जबूर 16:3 है जबूर 16:3 आए पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। हाँ और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਯੋਗ ਆ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਰਵ श्रेष्ठ ਆ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ कौता 12 अध्याय 26 आए कौता की किताब 12 अध्याय 26 आए नीति वचन हाँ जी 12-26 धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है हाँ परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। धर्मी अपने पड़ोसी की करता भला अगुवाई करता अगुवाई कौन करता होंदा है धर्मी हाँ अगवाई करता कौन जिहड़ा उहदे तो की होवे उपरला होवे है ना श्रेष्ठ है ना
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਆ ਕਬੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਹੈ। रसूलों की किताब 10 अध्याय उसकी 35 आए। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है। हाँ पहली गल तो डरदा है। डर जेड़ा रब तो डरदा ओदा सबूत की होंदा है वो किहड़े काम करदा है धर्म दे काम। हालेलुया। सो इसी प्रकार आप वचन है जो सीखते हैं समझते हैं एक एक शब्द नूं जब ध्यान करते हैं तो सानू उहदे विचों जिम्मेदारियां अपने आप ही समझ आ जांदियां। हालेलुया हालेलुया। सो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। तो इदा कहण दे नाल नहीं होना उन्हां दे कर्म की करने आ कर्म दिखाने आ कर्म दे थ्रू उन्होंने दिखाना आ कि साडे विच की आ रब दा डर है धार्मिकता दे कम्मां दे दूसरे कम्मां संसारिक कम्मां दे नाल नहीं कादे नाल धार्मिक कम्मां दे नाल। चौथी गल पहली गल तो तीजी गल हैगी परमेश्वर नूं की है भला ग्रहण योग आ और चौथी गल हैगी आ परमेश्वर दे प्रेमी हैं। ये परमेश्वर दे प्रेमी होंगे। जबूर 146 ओदी 8 आए। जबूर 146 ओदी 8 है। पहला जो असीं मिलाप दे तंबू नूं शुरू किया होया सीगा ते इहदे विच असीं पर्दे दा एडा खुल के विषय आ जाऊगा इदा नहीं सी असीं सोचे सी जो 4-5 दिनों के कवर हो जाऊगा और ये लिए अज मेरा क्या 46वां पाठ चल रहा अजे बहुत हिस्सा पर्दे ते ही पिया है। तो सानू खुदा की दे रहा है खोल खोल के गल्लां नूं समझा रहा है हर कोण तो गल नूं की कर रहा है समझा रहा। हालेलुया। जिन्नी देर तक विषय समाप्ति वाल आऊगा उन्नी देर तक अपन मिलाप दे तंबू दी हर चीज चंगी तरह मोजवाने की हो जाएगी याद। हालेलुया। केड़ी चीज किनू दिखाउंदी आ है ना वो सारी की हो जाणगियां सानू उदां याद हो जाणगी। जदों याद हो जाऊगी तो काम वचन जेड़ा समझ लो जड़ फड़ गया ते जेड़ा जड़ फड़ गया आ उन्हें फल भी देना। हालेलुया हालेलुया। जड़ फड़े वचन ने फल देना आ। दिमाग च रखिया है वचन बोरी च रखे हुए बीज की तरह है और दिल च रखा हुआ वचन जां प्राण विच रखा हुआ वचन जिहड़ा आ वो समझो जमीन ते बीजिया हुआ बीज की तरह। दो तरह के नाल सिटिया जाता है छिट्टा दिता जाता एक तो बोरी चों कढ़ के कित्थे पा दिता जाता बोरी च। हालेलुया। एक कित्थे चले जाता जमीन दे विच चले जाता। हालेलुया। सो जिहड़ा जमीन च जाता है उहदे लई भी काफ़ी कंडीशन है कोई 30 गुणा कोई 60 गुणा तो कोई 100। हालेलुया। चांस किहदे आ फल देण दे जिहड़ा जमीन च चला गया यानी कि फल देण दे वचन दे चांस किहदे विच आ जिहदे मन दे विच की हो गया है कर गया। हालेलुया। बहिंदे उठदे भी वो वचन याद आई जाता वो वचन बड़ा तिखा सी वो वचन बड़ा जबरदस्त वो वचन ने मैनूं बड़ा तोड़िया वो वचन मैनूं बड़ा चंगा लगा। हालेलुया। कि वो मन में भी उन्होंने रिड़कते रहने तो कोई भैन भरा मिल जाता तो वो भी उन्होंने कर दें शेयर कर देंगे इसका मतलब जड़ चंगी तरह फटता जाता है। हालेलुया। क्योंकि जो आप वचन शेयर करते हैं तो सानू एक होर एहसास होता है कि जे मैं ये गल की कि लोग मेरे जीवन में भी की पाउण भला इस गल नूं देखण
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। हालेलुया। आ जाओ। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। प्रेम रखता है, ठीक है जी। परमेश्वर दे की हुंदे आ भला प्रेमी हुंदे। परमेश्वर इन्हां दे नाल की रखदा आ? प्रेम रखदा। हालेलुया। इन्हां दे नाल धर्मियां दे नाल प्रेम रखदा, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਹੌਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੌਤਾਂ 15 ਉਹਦੀ 9 ਆਏ। इससे ही चौथे स्टेप नो। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਧਰਮੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? प्रेम रखता। ਹਾਂ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 15:9? परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓ ਧਰਮੀ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤੁਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਹਾਰਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ? ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਹਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੜ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚਾਵ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਆ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਬਣਿਆ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਨੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 7 ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ? 7 ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ ਭਲਾ? ਮੱਛਲੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਦੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਤਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ 5 ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हाँ, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हाँ, दोबारा फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, सुने ध्यान देना। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। सारे गाल पीछे पीछे बोले, दोबारा बुलाओ जी। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। क्या ही बात है। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਕਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰੂਪੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਫੇਰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਰੱਖੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਮੁਕਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ, ਬਾਪ, ਬੇਟਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆ ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਰੱਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਠਹਿਰਦੀ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਹਫਤਾ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਸੁਣਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਭਲਾ? ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੀਚਰ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਲੇ ਚਿੱਤੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਲਈ ਬਵਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਵਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। लूका दी इंजील 18 अध्याय 7 है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? हाँ, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हाँ, हालेलुया। सो परमेश्वर इन्हां दी की करदा है? सुनदा। ये वचन सानूं दस रिहा। एक वचन इहदे नाल होर मैचिंग आ। याकूब 5 अध्याय ओदी 16 आयत। याकूब दा खत 5 अध्याय ओदी 16 आयत। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करें और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका बस 16 हाँ, ठीक। हाँ, जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। हालेलुया।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਧਰਮੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਆ। ਯਾਕੂਬ 5:16। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ, हाँ। अपने अपने पापों को मान लो। ਹਾਂ ਆਇਆ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਮੇਰਾ ਕਾ ਪੜਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? उन्होंने लूका पढ़ दिया। ਲੂਕਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੱਤ 5:16 ਹੈ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ। बहुत कुछ हो सकता है। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੋਈ? बचे रहते ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਧਰਮੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ 36 ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 36 ਦੇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਖ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਰੁਤਬਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਬਿਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਯੂਬ 36 ਦੀ 7 ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਬਈ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਾ ਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਬੂਰ 34 ਉਹਦੀ 15। ਜ਼ਬੂਰ 34 ਉਹਦੀ 15 ਆਏ।
यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ यहोवा की आंख धर्मियों पर लगी रहती है हाँ। और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਖ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ तो उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਆਇਤ। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ਹਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਤਾਂ 10 ਉਦ 3 ਆਏ। कहोता 10 उत्ते में धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। हाँ किद्दां ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਿਰਤਪਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਮਨ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। खुदा चाहोगा पालो। प्रभु जी धन्यवाद तो अज अच्छे समय लिए खुदा ने बैठ के जो तेरे वचन सुने ये वचनों के द्वारा सारा जीवन बनता जाए और सानू अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। जिथे तेरा वचन सानू चेतावनी दिंदा ताड़दा आ, जिथे कमजोरी पाई जाती है और जिथे भी खुदा तेरे वचन के अनुसार साडे जीवन में वो चीज़ां गल्लां नहीं देखियां जांदियां, वो उन्नति तरक्की नहीं देखी जाती, वो आत्मा दा मावां दा फल नहीं देखा जाता। खुदावंद वो असी अपने आप को ठीक करते हुए खुदावंद उस काम को कर सकीए। तू बड़ा फजल कर प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन। हुण साडे खुदावंद खुदा दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा दे बख्शा कौन तो लैके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार हम कसां नाल हुंदी रहे। आमीन। हालेलुया।